اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو ماریا اسلامک ورلڈ۔ آج کا واقعہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ 70 مرتبہ کیوں پڑھائی گئی تھی؟ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے شہید کیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ کس نے چبایا تھا؟ آپ کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والی عورت کون تھی؟ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کی لاش کو دیکھا تو کیا قسم کھائی تھی؟ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور کہاں ہے؟ کا مکمل واقعہ ہے، ضرور دیکھیے گا، جو کہ جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ 17 شوال سال 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آیا۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کے لشکر کی قیادت آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعداد تقریباً 700 تھی اور کفار دشمن کی قیادت ابو سفیان کر رہے تھے اور مشرکین کی تعداد تقریباً 3000 تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پہاڑی جبل رما پر 50 تیر اندازوں کو یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ وہاں سے ہرگز نہ ہٹیں جب تک انہیں حکم نہ ملے۔ جنگ شروع ہوئی اور کفار کے بہادر جنگجو قتل ہوئے تو انہوں نے پسپائی اختیار کی اور بھاگ گئے۔ اس پہاڑی پر جو لوگ کھڑے تھے انہوں نے سمجھا کہ مسلمان جنگ جیت گئے ہیں۔ اس پہاڑی والوں نے سوائے 2-3 افراد کے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ دشمن نے پہاڑی کو خالی دیکھا تو پہاڑی کے پیچھے سے کھڑے سوار دستوں کے ذریعے حملہ کر دیا۔ اس دستے کے سلاح خالد بن ولید تھے جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ پیدل فوج بھی واپس پلٹ آئی۔ جوں ینگ کا پاسا پلٹ گیا۔ میدان جنگ میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس جانب نکلتے دشمنوں کی صفیں الٹ دیتے تھے، وہ دونوں ہاتھوں میں تلوار لیے محو پیکر تھے۔ ابتاتا بن شرہ کو قتل کرنے کے بعد صبا ابن عبد العزا گبشانی ان کے سامنے آیا۔ یہ شخص بڑا بہادر تھا اور ابو نیار کی کنیت سے معروف تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پکار کر کہا، او ابو نیار کے بیٹے، کہاں جاتا ہے؟ ادھر آ ذرا، 2 ہاتھ کر لیں۔ یہ سن کر وہ بھی پھنکارتا ہوا آپ کی جانب بڑھا۔ دونوں بہادر بھی تھے اور جنگ کے طور طریقوں سے واقف بھی، چنانچہ دونوں ایک دوسرے پر حملہ آور ہوئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کاری وار کیا کہ ابو نیار ڈیر ہو گئے۔ جنگ بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں قریش کے معزز گرانوں کے بہت سے ذی وقار سردار موت کے گھاٹ اتر گئے تھے۔ مکہ سے چلتے ہوئے زبیر بن مطب نے اپنے حبشی غلام وحشی بن حرب سے مخاطب ہو کر کہا، تم اگر جنگ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا حمزہ بن عبد المطلب کو قتل کر دو تو تمہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ زبیر بن مطب کا چاچا تمامہ بن عدی جنگ بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں قتل ہوا تھا۔ وحشی کو اس کے آقا کے علاوہ قریش کے بہت سے دیگر سرداروں نے بھی انعام کا لالچ دیا تھا۔ خاص طور پر سالار لشکر ابو سفیان کی بیوی ہندا بن عتبہ نے وحشی کو یہ کارنامہ سر انجام دینے کی ترغیب دلائی تھی۔ مکہ سے چلنے کے وقت سے لے کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک جب بھی ہندا کو وحشی نظر آتا اس سے کہتی، اے وحشی، تو ہمارا سینہ ٹھنڈا کر، ہم تیرا دل خوش کر دیں گے۔ وحشی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے پر آنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا، مگر اس کے پاس ایک ایسا فام تھا جس پر اعتماد کرتے ہوئے اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کی حامی بھر لی۔ وہ دور سے نشانہ باندھ کر اس مہارت سے نیزہ یا خنجر پھینکتا تھا کہ اس کا نشانہ کم ہی خطا ہوتا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زرہ نہیں پہنتے تھے۔ صبا بن عبد العزا کو قتل کرنے کے بعد ان کا پاؤں پھسلا اور وہ گر کے اٹھنے لگے تو پتھر کی اوٹ سے وحشی نے نیزہ پھینکا جو ان کی ناف کے نیچے لگا اور جسم سے پار ہو گیا۔ انہوں نے اپنے قاتل کو دیکھ لیا، زخم کھا کر وہ لڑکھڑائے اور گر پڑے۔ اس کے باوجود ہمت کر کے اٹھے اور اپنے قاتل کی طرف بڑھنا چاہا، مگر پھر گر گئے اور شہادت کے رتبے پر فائز ہو گئے۔ یوں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد میں شہید ہو گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر کفار نے بے پناہ خوشیاں منائیں۔ ہندا نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کی بے حرمتی کی، یعنی ناک اور کان کاٹ لیے، پیٹ چاک کر کے جگر اور کلیجہ نکال لیا۔ جگر کے ٹکڑے چبانا چاہے مگر نگل نہ سکی۔ ناک، کان اور دیگر اعضائے جسم کا ہار پرو کر گلے میں ڈال دیا۔ وہ خوشی سے جھوم اٹھی اور اس نے کہا، ہم نے تم سے یوم بدر کا بدلہ لے لیا ہے اور ایک جنگ کے بعد دوسری جنگ کے شعلے تو بڑھتے ہی ہیں۔
मुझे अपने बाप उत्बा के कत्ल पर और अपने भाई वलीद और चाचा शीबा और अपने बेटे बकर की जुदाई पर सब्र और चैन नहीं आता था। आज मेरा दिल मुतमईन हो गया है और मैंने अपनी मानी हुई मन्नत पूरी कर ली है। ऐ वैशी, तूने मेरे सीने का गम दूर कर दिया है और मेरे दुखों का मदावा कर दिया है। वैशी के एहसान का शुक्र सारी उम्र के लिए मेरे ऊपर वाजिब हो गया है, जो मैं हमेशा अदा करती रहूंगी, जहाँ तक कि मेरी हड्डियाँ कब्र में गल सड़ जाएं। जब हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे चाचा की लाश के टुकड़े मैदान में बिखरे हुए देखे तो आपकी आंखों में आंसू आ गए। फरते गम से आप ऐसे बेकरार हुए कि तमाम सहाबा भी रोने लगे। आपने अपने शहीद चाचा की लाश से मुखातब होकर फरमाया, अल्लाह की रहमत तुम्हारे ऊपर साया फिगन हो। तुम रिश्तेदारों का बहुत ख्याल रखते थे और हर कार्य खैर में सबकत ले जाते थे। अगर मुझे फूफी हजरत सफ़िया रजी अल्लाह तआला अन्हा के रंज का ख्याल न होता तो मैं तुम्हारे जिस्म के टुकड़े यूं ही मैदान में छोड़ देता ताकि इन्हें दरिंदे और परिंदे खा जाएं और तुम क़यामत के दिन उनके पेट से उठाए जाओ। खुदा की कसम, तुम्हारे बदले मैं कफ़ार के 70 आदमियों का मतला करूँगा, यानी इनकी लाशों के टुकड़े टुकड़े करूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरादे पर अल्लाह ताला की तरफ से आपको वही के ज़रिए खबर की गई और कुरान मजीद फरकान हमीद की सूरत नाल की आयत नंबर 126 में अल्लाह ताला ने अरशाद फरमाया, और अगर तुम सज़ा दो तो वैसी ही सज़ा दो जैसी तुम्हें अजियत पहुँचाई गई, और अगर तुम सब्र करो तो बिलशुबा सब्र करने वालों के लिए सब्र ही अच्छा है। और तुम सब्र करो और तुम्हारा सब्र करना खास अल्लाह ही की तौफीक से है। इब्ने कसीर ने अपनी तफसीर में इस आयत का शान नज़ूल इसी वाक़या को बयान फरमाया है। इस हुक्म रब्बी के बाद आपने बदला लेने का इरादा तर्क कर दिया और कसम का कफ़ारा अदा फरमाया। ना सिर्फ ये बल्कि आपने लाश के टुकड़े करने को सख्ती के साथ मना फरमा दिया और हुक्म हुआ कि लाश के टुकड़े करना हरगिज़ जायज़ नहीं, हत्ता के पौले कुत्ते का भी। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल सख्त गमगीन था। इस मौके पर अल्लाह ताला ने सब्र की तलकीन भी फरमाई और आपके ज़ख्मों पर मरहम भी रखा। आपने अरशाद फरमाया, मुझे जिब्राइल अमीन ने खुशखबरी सुनाई है कि हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को सातों आसमानों पर और जन्नत अल फरदौस में असदल्ला व असदल रसूल लिख दिया गया है, यानी अल्लाह और उसके रसूल का शेर। हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बहन हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बिनते अब्दुल मुत्तलिब जंग की खबर सुनने के बाद मदीना मुनव्वरा से आहद के मैदान की तरफ रवाना हुई। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सफ़िया के बेटे हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हुक्म दिया कि वो इन्हें मैदान जंग से दूर ही रोक लें और मदीना वापस ले जाएं, क्योंकि अगर वो अपने भाई की मसख शुदा लाश को देखेंगी तो सब्र का बंधन टूट जाएगा। जब इनके बेटे ने इन्हें वापस जाने के लिए कहा तो उन्होंने फरमाया, मैं अपने भाई के बारे में सारी खबर सुन चुकी हूँ। मैं जानती हूँ कि ये अल्लाह की राह में दी गई अजीम कुर्बानी है। मैं जाहिलियत के तौर तरीकों से मुतनफ़िर हूँ। मैं ना बयान करूंगी और ना गिरेबान फाड़ूंगी। चनाचा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें मैदान में आने की इजाज़त दे दी। जब अजीज़ भाई प्यारे भाई के जिस्म के टुकड़े बिखरे हुए देखे तो आंखों से अश्कों का सैलाब जारी हो गया, मगर ज़बान से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन के लफ्ज़ ही बार बार निकले। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इल्तिजा की, ऐ परवरदिगार आलम, ये कुर्बानी तेरी राह में दी गई है, तू इसे कबूल फरमा। उसके बाद हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से वापस मदीना चली गईं। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जिस्म के टुकड़ों को जमा किया गया और कफन पहनाकर जनाजे के लिए सफ़ों के सामने रख दिया गया। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रोते हुए अपने बेटे ज़ुबैर को 2 चादरें दी और फरमाया, अपने मामू को इनमें दफना देना। हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने देखा कि एक अंसारी सहाबी शहीद हो गए थे जिनके जिस्म पर मामूली कपड़े थे। उन्होंने एक चादर में अपने मामू को कफन दिया और दूसरी चादर से अंसारी सहाबी को कफन पहना दिया। एक रवायत के मुताबिक सब शहदा का जनाजा एक साथ ही पढ़ा गया, जबकि एक दूसरी रवायत में बयान किया गया है कि आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अपने प्यारे चचा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जनाजा पढ़ा। फिर हर शहीद की बारी बारी लाता जाता और हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सामने रख दिया जाता और हर एक की नमाज जनाजा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तदा में पढ़ी जाती। यूँ हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जनाजा 70 मरतबा पढ़ा गया। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को इज्तिमाई कब्रों में दफन किया गया, जबकि हज़रत हमज़ा को उनके भांजे अब्दुल्ला के साथ
एक कब्र में दफन किया गया। बाज़ रवायात में आता है कि हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी उनके साथ ही दफन किए गए। आज भी ओहद के दामन में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चाचा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और शहदाए ओहद की कब्रें मौजूद हैं, जहां हज उम्रा करने हर साल हज़ारों लाखों की तादाद में लोग आते हैं और इन अजीम शहीदों की कब्रों पर सलाम पेश करते हैं। मज़ीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।